ओम श्री परमात्माने नमः। ओम श्री परमात्माने नमः। ओम श्री परमात्माने नमः। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशर गोपिका कांतो राधाकांतो नमोस्तुते। आज भागवत कथा आलोचना करब उद्धवेर ब्रजे गमन। भगवान श्रीकृष्ण और बलराम ताদের विद्या शिक्षा समाप्त करे गुरुर आशीर्वाद निये मथुराय फिरे एसेছেন। दीर्घदिन परे ताদের देखे ताদের काछे पेये वसुदेव देवकी आत्मीय स्वजन एवं मथुराबासीरा सबाई आनंदे उत्फुल्ल हये उठेছেন। समस्त मथुरा जेन उत्सव साजे सज्जित हयेছে। এই उत्सव मुखर परिस्थितिते যাকে কেন্দ্র করে এই আনন্দ উৎসব সেই শ্রীকৃষ্ণের মনে যেন কোথাও একটা বিষাদের ছায়া পড়ে রয়েছে। রাজ্য শাসন, মাতা পিতার সেবা, আত্মীয় স্বজনদের দেখাশোনা, মথুরাবাসীদের সঙ্গে সৌজন্য প্রকাশ সবই তিনি করে যাচ্ছেন, কিন্তু মনে যেন তার আনন্দ নেই। আনন্দময়ের নিরানন্দ। भगवान श्रीकृष्ण भाबছেন आज मथुराबासीरा सबाई आनंदे मेते आछे, किन्तु आमार बृंदावन आज आमारই জন্য নিরা आनंदमय। आमी जखन सेखाने थाकताम तखन समस्त ब्रजभूमिते जेन आनंदेर प्लाबन बয়ে যেত। आमार बिहने आज आमार पितामाता नंद यशोदा, आमार प्राणेर सखारा गोपीरा, अपर ब्रजबासीरा सबाई आमार बिरहे कष्ट पाচ্ছে। तार उपर गुरुगृहे बास करबार जन्य दीर्घदिन तारा आमार कोनो संबादई पायनि। आमी तो जानी जे आमी तादेर जीवन सर्वस्व। आमारके काछे पेले तारा आनंदे निजेदेर सत्ता पर्यन्त भुले जाय। आबार आमार बिहने तारा जीवन मृत्यु अवस्था प्राप्त हय। बृंदावन थेके आसार समय गोपीदेर खबर पाठिয়েছিলাম जे शिगगिरई फिरे आसबो। कंसबधेर पर नंद बाबा जखन दुखित मने ब्रजे फिरे जाच्छेन तखन ताकेও বলেছিলাম मथुराय आत्मीय स्वजनदेर सुव्यवस्था करे ब्रजेर ज्ञातीदेर देखते যাব। बहुदिन केटे गेल अथच से कथा रक्षा करा सम्भव हयनि। अंतर्यामी कृष्णेर मने आज ब्रजबासीदेर कृष्ण विच्छेदेर दुःख विशेषभावे अनुभूत होच्छे। भक्तेर दुःखे आज भगवान विचलित हयेछेन। सुतरां तार अन्योन्य शरण भक्तेर दुःखेर एकटा प्रतिकार करतेई हबे, किन्तु केमन करे? कृष्णेर पक्षे एखन ब्रजे जावा एकेबारेई असम्भव। कंस बधेर पर कंसेर शशुर जरासन्ध कृष्णेर ऊपर क्षिप्त हये आछे। जरासन्ध 17 बार मथुरा आक्रमण करेछिलो। सुतरां मथुरा छेड़े कोथाओ जावा तार पक्षे सम्भव नय। 2-3 दिनेर जन्य जे बृंदाबने जाबेन ताओ जुक्तियुक्त नय, कारण जरासन्ध गुप्तचर मार्फत टेर पेये जाबे जे कृष्णेर पालित माता पिता एवं तार बाल्य सखा सखीरा बृंदाबने रयेछे एवं तादेर प्रति कृष्ण अत्यंत स्नेहपरायण। सुतरां आर कोनो कारण ना थाक, शुधुमात्र कृष्णेर मने कष्ट देवार जन्यई जरासन्ध यदि बृंदाबन आक्रमण करे छाड़खाड़ करे तबे जे गोपदेर रक्षा करार कोनो उपायई थाकबे ना। ताछाड़ा कृष्ण जानेन जे वसुदेव देवकी कखनोई ताके बृंदाबने जेते अनुमति देवेन ना।
বসুদেব দেবকী জানেন যে নন্দ যশোদার প্রতি কৃষ্ণের তীব্র আকর্ষণ। কংসের খেলার সখীরা সবাই বৃন্দাবনে রয়েছে। তাদের প্রতি কৃষ্ণের ভালোবাসা এবং কৃষ্ণের প্রতি তাদের স্নেহকর্ষণ কিংবদন্তির মতো এখনও ঘরে ঘরে গীত হচ্ছে। এই অবস্থায় কৃষ্ণ যদি একবার বৃন্দাবনে যায় তবে তার পক্ষে সেখান থেকে ফেরা সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং বসুদেব দেবকী কখনও কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে যেতে অনুমতি দিতে পারবেন না। আর মা বাবার অনুমতি ছাড়া কৃষ্ণের পক্ষেও বৃন্দাবনে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রশ্ন হতে পারে, কৃষ্ণ না হয় বৃন্দাবনেই নাই গেলেন, বৃন্দাবনের গোপদের যদি মথুরায় এনে রাখেন তবে তো নন্দ যশোদা এবং সখা সখীদের সাথে নিত্যই তার দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে। কিন্তু তাও সম্ভব নয়, কারণ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ হচ্ছেন কারোর শিশুপুত্র, কারোর খেলার সাথী, কারোর নিত্য গীতা আদি রাসলীলার সঙ্গী। আর মথুরায় কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম দেবতা, সবারই শ্রদ্ধার পাত্র। তাছাড়া বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোপ বেশ, তিনি সেখানে বনমালা পরিহিত এবং বংশীধারী কৃষ্ণের এই সাজ পোশাক ছাড়া বৃন্দাবনবাসীরা সুখী হবে না। কিন্তু মথুরায় কৃষ্ণ রাজ বেশধারী। মথুরার লোকেরা কৃষ্ণের বৃন্দাবনী বেশ পছন্দ করবেন না। একই জায়গায় মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য, বৃন্দাবনের ভাব এবং মথুরার ভাব থাকতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৃন্দাবনবাসীদের মথুরায় এনে রাখাও সম্ভব নয়। কৃষ্ণের বৃন্দাবনে ফিরে না যাওয়ার কারণ জানা গেল, কিন্তু ব্রজবাসীদের এই দুরন্ত কৃষ্ণ বিচ্ছেদের দুঃখের অত্যন্ত কিছুটা উপশমের তো উপায় করতে হবে, নইলে তারা যে মারা পড়বে। কৃষ্ণ নিজে যেতে পারছেন না বটে, কিন্তু তার সংবাদ দিয়ে কাউকে তো ব্রজে পাঠাতে পারেন। এটা অত্যন্ত মন্দের ভালো, কিন্তু কাকে পাঠাবেন এমন লোক পাওয়া তো খুবই মুশকিল। কৃষ্ণ ঠিক করলেন যে এই দ্বৈত কার্যে তারই প্রিয় সখা উদ্ধব, যিনি সুরগুরু বৃহস্পতির শিষ্য, মহা বুদ্ধিমান এবং বিষ্ণু বংশীয়দের প্রধান পরামর্শদাতা, সেই উদ্ধবই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তাই কৃষ্ণ একদিন নিরালয়ে উদ্ধবকে ডেকে তার দুই হাত ধরে অতি স্নেহস্বরে বললেন, হে সৌম্য প্রিয় দর্শন উদ্ধব, তুমি ব্রজধামে গিয়ে আমাদের পিতা মাতা নন্দ যশোদার সন্তোষ বিধান করো, আর আমার বিচ্ছেদে গোপীরা যে ভীষণ মনোকষ্টে রয়েছে আমার সংবাদ দিয়ে তাদের সেই মনোকষ্ট দূর করো। কৃষ্ণ জানেন যে কাজে তিনি উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাচ্ছেন, সে কাজটা অত্যন্ত কঠিন। ব্রজবাসীদের কৃষ্ণ বিচ্ছেদের দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া একমাত্র কৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু তা যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন এমন একজনকে পাঠাতে হবে যে কৃষ্ণের একান্ত প্রিয় সখা, অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং কৃষ্ণ হৃদয়ের কথা সবই জানেন। তবেই তিনি ব্রজবাসীদের অত্যন্ত কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারবেন। উদ্ধব ছিলেন কৃষ্ণের পিতৃব্য দেবভাগের পুত্র, সুতরাং সম্পর্কে কৃষ্ণের ভাই, পরম আত্মীয়। উদ্ধব ছিলেন কৃষ্ণেরই প্রায় সমবয়সী, দেখতেও অনেকটা কৃষ্ণেরই মতো। উদ্ধবের সৌম্য চেহারা এবং শান্ত ব্যবহারে সকলেই প্রাণে শান্তি অনুভব করে। তাছাড়া উদ্ধব পরম জ্ঞানী, দেশ কাল পাত্র বুঝে যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে বিশেষ পটু, সুতরাং দ্বৈত কার্যের পক্ষে আদর্শ। কিন্তু যে কাজে উদ্ধবকে পাঠানো হচ্ছে তা তো কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নয়, এ যে হৃদয়ের কথা। বিশেষ করে গোপীদের জন্য কৃষ্ণ হৃদয়ের নিষ্কাম প্রেমের বার্তা। কৃষ্ণ হৃদয়ের এই নিগূঢ় কথা উদ্ধবও এতদিন জানতেন না। এ কথা কি যাকে তাকে যখন তখন বলা যায়? কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন,
আমার সংবাদ নিয়ে ব্রজবাসীদের, বিশেষ করে গোপীদের আমার বিচ্ছেদজনিত দুঃখ দূর করো। কী সেই সংবাদ যা শুনলে তারা শান্তি পাবেন? প্রথমত, কৃষ্ণ নিজের সংবাদ দেবার জন্য এবং ব্রজবাসীদের সংবাদ জানাবার জন্য দূত পাঠিয়েছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ তাদের ভুলে যাননি। এটিই বড় কথা। এইটি জানলেই ব্রজবাসীদের দুঃখ অনেকটা প্রশমিত হবে। দ্বিতীয়, কৃষ্ণ কুশলে আছেন। ব্রজবাসীদের কাছে এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কিছু হতে পারে না। কৃষ্ণ কুশলে আছেন। তৃতীয়, কৃষ্ণ আবার ব্রজে আসবেন। এই সংবাদ ব্রজবাসীদের মনে কৃষ্ণ প্রাপ্তির একটা আশা জাগিয়ে রাখবে এবং তাতেই তাদের দুঃখ কিছুটা লাঘব হবে। চতুর্থ, ব্রজবাসীরা যেমন কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, কৃষ্ণ তেমনি ব্রজবাসীদের জন্য ব্যাকুল। এই সংবাদটি ব্রজবাসীদের পরম কাম্য, সুতরাং তাদের কাছে পরম সান্ত্বনাপ্রদ। তাই আশা উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণের সংবাদ পেলে ব্রজবাসীদের দুঃখ কিছুটা লাঘব হবে। এখানে একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে। কৃষ্ণ পিতামাতা এবং গোপীদের সান্ত্বনা দেবার কথাই বলেছেন, কিন্তু ব্রজের উপানন্দ প্রভৃতি অপর বাৎসল্য পরায়ণ গোপদের কথা এবং শ্রীধাম প্রভৃতি কৃষ্ণ সখাদের কথা উল্লেখ করেননি। তারাও তো কৃষ্ণ বিরহে কাতর, কিন্তু তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য একটি কথাও তো কৃষ্ণ বললেন না। এর উত্তরে বাৎসল্য ভাব পরায়ণ অপর ব্রজবাসীদেরও সান্ত্বনা দেবার কথা। নন্দ যশোদার কথা প্রেরিত সান্ত্বনা বাক্যের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধরে নিতে হবে। কৃষ্ণ সখাদের বেলায় কিন্তু তা নয়। কৃষ্ণ সখাদের ধারণা যে কৃষ্ণ মথুরা থেকে এসে নিত্যই তাদের সাথে খেলা করেন, অতএব তাদের অন্তরে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ নেই। অতএব সান্ত্বনা দেবারও দরকার নেই, বরং সান্ত্বনা দিতে গেলে উল্টো বিপত্তি হতে পারে। সান্ত্বনা দিতে গেলেই তাদের মনে সন্দেহ হতে পারে, কৃষ্ণ যে আমাদের সাথে নিত্য খেলা করে যায়, তবে কি তা মিথ্যা, আমাদের মনের ভ্রম? অতএব এদের সান্ত্বনা না দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ সান্ত্বনা দেওয়া। কৃষ্ণের মনে উদ্ধবের দূত করে পাঠাবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। উদ্ধব ছিলেন কৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং তার জন্য উদ্ধবের মনে একটু অহংকারও ছিল। কৃষ্ণ দেখলেন যে উদ্ধবের এই ভক্তির অহংকার দূর করতে হবে, নইলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হবে। উদ্ধবের ছিল জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি, আর গোপীদের ছিল সর্বস্ব উৎসর্গীয়কৃত নিষ্কাম জ্ঞান শূন্যা ভক্তি। এই গোপী প্রেমের কথা উদ্ধবের জানা ছিল না, আর জানা থাকবেই বা কেমন করে? প্রেমের এই রকম নজির তো আর কোথাও নেই। তাই কৃষ্ণের ইচ্ছা এই গোপীর প্রেম কি এবং তার সমস্ত সাধিকারা কেমন তা উদ্ধব একবার ব্রজে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসুক, এতে উদ্ধবের লাভই হবে। কৃষ্ণ বলছেন, গোপীদের মন আমাতেই সমর্পিত, আমি তাদের প্রাণ, আমারই জন্য তারা জাগতিক ভোগ সুখ পরিত্যাগ করেছে। তারা আমাকে তাদের প্রিয়তম আত্মা বলে জেনে মনের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। জগতের যারা আমাকে পাওয়ার জন্য ইহলোক এবং পরলোক সুখ প্রাপ্তি কারক ধর্ম অনুষ্ঠান পর্যন্ত ত্যাগ করে, আমি তাদের সুখী করে থাকি, অর্থাৎ তারা আমাকেই লাভ করে। গোপীদের মন কৃষ্ণেই সমর্পিত, কৃষ্ণই তাদের প্রাণ। মনের কাজই হচ্ছে সংকল্প, বিকল্প, কামনা, বাসনা ইত্যাদি। এই সবই যদি কৃষ্ণে সমর্পিত হয়, তবে মন বলতে তো গোপীদের আর কিছু থাকে না। যা থাকে তা শুধু কৃষ্ণের সুখ কামনা এবং কৃষ্ণের সুখ বিধান করা। এছাড়া গোপীদের আর কোনো বৃত্তিই ছিল না। নিজের বলতে তাদের কিছুই ছিল না, সবই কৃষ্ণের। প্রশ্ন হতে পারে,
মনের দ্বারা গোপীরা কৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হয়েছেন, তাহলে গোপীদের কৃষ্ণ বিচ্ছেদজনিত শোক কেমন করে হতে পারে? এর উত্তর হলো এই যে, গোপীরা যখন অন্তর্মনা হয়ে থাকেন তখন অন্তরে কৃষ্ণকে পেয়ে তারা পরম আনন্দে ডুবে থাকেন, কিন্তু মন যখন বহির্জগতে ফিরে আসে তখন কৃষ্ণকে কাছে না পেলে কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হয়ে ছটপট করতে থাকেন। এখানে কৃষ্ণ উদ্ধবকে গোপীদের স্বরূপের কথাই বললেন। কৃষ্ণ আরও বললেন, হে উদ্ধব, আমি তাদের প্রিয় হতেও প্রিয়তম, সেই আমি এখন তাদের কাছ থেকে দূরে রয়েছি, তাই তারা আমার চিন্তা করতে করতে বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাদের অবস্থার কথা চিন্তা করে আমিও অভিভূত হয়ে পড়ি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ব্রজ থেকে যেদিন মথুরায় আসি সেদিন মদগত চিন্তা গোপীদের বলে পাঠিয়েছিলাম যে শিগগিরই ফিরে আসব। আমার সেই কথায় বিশ্বাস করে আমার প্রত্যাগমনের আশায় তারা অতি কষ্টে জীবন ধারণ করে রয়েছে। উদ্ধব, বেশিরভাগ সময় গোপীরা অন্তর্মনা হয়ে মূর্ছা অবস্থায় কাটায়। সেই সময় তারা অন্তরে আমাকে লাভ করে বটে, কিন্তু মন বাহ্যজগতে ফিরে এলেই আমার অদর্শনে তারা মরণাধিক যন্ত্রণা বোধ করে। এই অবস্থায় তারা হয়তো আর বেশি দিন বাঁচবে না। এখন কোনো রকমে আমার প্রত্যাগমনের আশায় জীবন ধারণ করে রয়েছে। উদ্ধব মনে করতে পারেন, আমার প্রভু কৃষ্ণ গোপীদের জন্য এত উতলা হচ্ছেন কেন? এর উত্তরে কৃষ্ণ গোপীদের স্বরূপ স্পষ্ট করেই বললেন, গোপীরা যে আমারই আত্মা, আমারই স্বরূপ শক্তি, সুতরাং তারা আমা থেকে যে অভিন্ন, কেবল লীলা বিলাসের জন্য বিভিন্ন দেহ ধারণ করে রয়েছে মাত্র। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন, এমন যে মত প্রাণা গোপীরা, যাদের কাছে একমাত্র আমি ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই, সেই গোপীদের তুমি আমার কথা বলে সান্ত্বনা দিও। গোপীরা কৃষ্ণ বিচ্ছেদে কাতর, সুতরাং কৃষ্ণ কথাই তাদের দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। ভগবদ বিরহ কাতর জীবনে কৃষ্ণ কথাই অমৃত স্বরূপ। তব কথামৃতং তপ্ত জীবনম। সুতরাং হে উদ্ধব, তুমি তাদের আমার কথা বলবে কৃষ্ণ তোমাদের ভোলেননি। তোমরা যেমন তার জন্য কাতর, তিনিও তোমাদের জন্য অন্তত ব্যাকুল। মথুরায় কর্তব্য শেষ করে তিনি আবার ব্রজে ফিরে আসবেন, সুতরাং তোমরা তার জন্য আর উতলা হয়েও না। এই ছিল গোপীদের জন্য কৃষ্ণের সন্দেশ বার্তা। উদ্ধব আশ্চর্য হয়ে কৃষ্ণের কথা শুনছেন আর অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। ভাবছেন, কৃষ্ণের মাথার উপর দিক দিয়ে কত বিপদই না গেছে, কিন্তু কখনো তো তাকে বিচলিত হতে দেখিনি। আর আজ কৃষ্ণ নিজেই বলছেন, গোপীরা হচ্ছে মত প্রাণা, আমি তাদের প্রাণ এবং তারাই আমার প্রাণ। আমি সর্বদাই এদের জন্য ব্যাকুল। যিনি সদা নির্বিকার, যিনি সদাই অবচলিত, তার এই ব্যাকুলতা। আর যাদের জন্য তিনি অন্তরে অন্তরে এত ব্যাকুল, তাদেরই সান্ত্বনা দেবার জন্য আমায় পাঠাচ্ছেন। উদ্ধব ভাবছেন, পারব কি এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে? আবার ভাবছেন, তিনি তো সকলের কর্তা, সুতরাং বুঝেই আমাকে পাঠাচ্ছেন। সুখদেব বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইসব বলার পর উদ্ধব আনন্দে প্রভুর সংবাদ নিয়ে নন্দ গোকুলে যাবার জন্য রথে আরোহণ করলেন।
উদ্ধব যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য অস্তমিত। গরুরা সব গোশালায় প্রবেশ করছে এবং তাদের ক্ষুরোথিত ধুলায় উদ্ধবের রথ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সুতরাং গোকুলবাসীরা উদ্ধবের রথ দেখতে পেলেন না। ক্রমে উদ্ধবের রথ নন্দভবনের সামনে এসে উপস্থিত হল। উদ্ধবকে সমাগত দেখে নন্দরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এগিয়ে এসে কৃষ্ণের অতি প্রিয় সেবককে আলিঙ্গন করলেন, যেন কৃষ্ণ স্বয়ং এসেছে মনে করে নন্দরাজ পাদ্য অঘ্র ইত্যাদি দিয়ে উদ্ধবের অভ্যর্থনা করলেন। কৃষ্ণ যতদিন ব্রজে ছিলেন ততদিন নন্দভবনের সব কিছুই অফুরন্ত ছিল, কিন্তু যেদিন তিনি মথুরার চলে গেলেন সেদিন থেকে ব্রজপতির গৃহ সব কিছুরই যেন চলে গেল। নন্দরাজের গৃহ পরিষ্কার হয় না, রন্ধনশালায় রান্না হয় না, উনানগুলিতে অযত্নে মাকড়সার জাল বুনছে। কার জন্য যশোদা রান্না করবেন? কৃষ্ণ চলে যাওয়ার সাথে সাথেই তাদেরও আহার, নিদ্রা, সাজসজ্জা যেন সবই বন্ধ হয়ে গেছে। নন্দ যশোদার এই অবস্থা দেখে কয়েকজন প্রতিবেশী যত্ন করে এদের সামান্য কিছু খাইয়ে যেত। এইভাবে কৃষ্ণ বিহনে নন্দ যশোদা কোনো রকমে বেঁচে আছেন। আজ উদ্ধবকে দেখে এবং কৃষ্ণই তাকে পাঠিয়েছেন জেনে নন্দরাজ বহুদিন পরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উদ্ধবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, যেন তিনি কৃষ্ণকেই আলিঙ্গন করছেন। উদ্ধব এসেছে নন্দভবনে, তাকে খাওয়াতে হবে, কিন্তু রান্নার পাট যে বহুদিন আগেই উঠে গেছে। নন্দরাজের অবস্থা দেখে কোনো প্রতিবেশী সামান্য একটু পায়েস রান্না করে এনে দিলেন। উদ্ধব তাতেই খুশি হলেন। এরপর উদ্ধব সুখ আসনে উপবেশন করলে নন্দরাজ এলেন মথুরার সংবাদ জানতে। সংবাদ মানেই কৃষ্ণের সংবাদ। কৃষ্ণই তাদের জীবন সর্বস্ব। কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনো চিন্তাই নন্দরাজের মনে স্থান পায়নি। সুতরাং কৃষ্ণের সংবাদ শোনার জন্যই তার হৃদয় আকুলি বিকুলি করছে। নন্দরাজ ভাবলেন, প্রথমেই কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়তো অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়বেন। তখন আর কোনো কথাই শোনা এবং বলা সম্ভব হবে না। তাই নন্দরাজ প্রথমে উদ্ধবকে প্রশ্ন করলেন, হে উদ্ধব, তোমরা সর্বদা কৃষ্ণের সঙ্গে থেকে তার সেবা করছো, সুতরাং তোমরা মহাভাগ্যবান। প্রশ্ন করি, আমাদের সখা সুরপুত্র বসুদেব কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বন্ধুগণে পরিবৃত্ত হয়ে পুত্রদের সাথে কুশলে আছে তো? সেই পাপমতি কংস সাধু এবং ধর্মশীল যদুবংশীয়দের সর্বদা হিংসা করত। বহু সৌভাগ্যের ফলে সেই কংস নিজের পাপে তার ভাই এবং অনুচরদের সাথে নিহত হয়েছে। কংসের কথায় স্বাভাবিকভাবেই কংস হন্তা কৃষ্ণের কথায় এসে গেল। নন্দরাজ আর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারলেন না। হৃদয় ভরা আকুতি নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে উদ্ধব, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। কৃষ্ণ কি আমাদের কথা, তার মার কথা স্মরণ করে? তার ব্রজের সখাদের এবং গোপ গোপীদের অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা কি সে মনে রেখেছে? সে কি আমাদের সব ভুলে গেছে? যেসব গরুদের নিয়ে সে বনে বনে বিচরণ করত এবং তার মধুর বংশীধ্বনি শুনে ছুটে এসে তার মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থাকত, তাদের কথা কি সে স্মরণ করে? ইন্দ্রের বজ্র এবং বাদ বৃষ্টি থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্য যে গোবর্ধন পর্বতকে 7 দিন নিজের হাতের ওপর রেখেছিল, সেই গোবর্ধন পর্বতের কথা কি সে মনে রেখেছে? আর কৃষ্ণ নিজেই যে ব্রজধামের নাথ, সেই ব্রজের কথা কি তার একবারও মনে হয় না? নন্দরাজ ভাবলেন, এসব কথা অবশ্যই কৃষ্ণের মনে নাও থাকতে পারে, কারণ
কংসের মৃত্যুর পর জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কা রয়েছে। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা, যারা কংসের অত্যাচারে মথুরা ছেড়ে পালিয়ে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনা, রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করা, আত্মীয় স্বজনদের সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি কতই না গুরু দায়িত্ব আমার ওই শিশু কৃষ্ণের ওপর রয়েছে। যার মাথার ওপর এত দায়িত্ব তার তো নিজের শরীরের ওপরই নজর দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং আমাদের কথা ভুলে যাওয়া তার কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। একটু চুপ করে থেকে নন্দরাজ আবার বলতে আরম্ভ করলেন, তবে কি জানো, বৃন্দাবন থেকে যাবার সময় সে কথা দিয়েছিল যে শিগগিরই আবার আসব। কংস বধের পর সে আমাকেও বলেছিল যে আত্মীয় স্বজনদের সুব্যবস্থা করে সে আমাদের দেখতে ব্রজে আসবে। আচ্ছা উদ্ধব, সেই সময় কি এখনো হয়নি? তাকে দেখতে না পেয়ে আমাদের বুক যে ফেটে যাচ্ছে, হায় কি কষ্ট। গোবিন্দ তার স্বজনদের দেখবার জন্য কি একবার ব্রজে আসবে না? হায়, আমরা কবে তার সুন্দর নাসিকাযুক্ত পদ্মের মতো অপরূপ মুখমণ্ডল এবং তার সহস্র নয়ন আবার দর্শন করব? কৃষ্ণ আমাদের দাবালন, ঝড় বৃষ্টি বিষাসুর কালীয় নাগ প্রভৃতি দূরতি ক্রমণীয় মৃত্যু থেকে বারবার রক্ষা করেছেন। কিন্তু আমরা যে আজ তারই বিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর। বিশেষত তার মা যশোদা তারই শোকে মরণাপন্ন। তাকেও কি রক্ষা করতে সে একবার আসবে না? আত্মীয় স্বজনের মরণাপন্ন ব্যাধি হলে লোকে তো তাকে দেখতে যায়। কৃষ্ণ বিচ্ছেদের ব্যাধি ব্রজবাসীদের এতই তীব্র যে তারা বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচবে না। এই অবস্থায় কি কৃষ্ণের একবার এখানে এসে আমাদের দেখে যাওয়া কর্তব্য নয়? সে কি আমাদের অবস্থার কিছুই বুঝতে পারছে না? কিন্তু না, তাও সম্ভব নয়। দয়া প্রেম প্রীতি প্রভৃতির জন্যই তো কৃষ্ণ মহাত্মা শ্রেষ্ঠ। সে বারবার ব্রজবাসীদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে। আর আজ যখন আমরা যথার্থই মরণাপন্ন, তখন যে সে আমাদের ভুলে থাকবে এ তো ভাবাও যায় না। তার আত্মনা করুণ্য স্বভাবের জন্য কি সে আসবে না? হে উদ্ধব, কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণাদি বীর্যবত্তা খেলার ছলে তার অপাঙ্গ দৃষ্টি, তার হাসি এবং কথা চিন্তা করতে করতে আমরা অবশ হয়ে পড়ি। আমাদের সমস্ত দৈহিক কর্ম স্তব্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণের চিন্তায়, তার বিচ্ছেদ শোকে আমরা আহারাদি প্রভৃতি দেহরক্ষার কাজও করতে পারি না এবং করার সামর্থ্যও থাকে না। ভগবানের ইচ্ছায় শরীর রক্ষার জন্য ভোজন ক্রিয়াদি যে কেমন করে সম্পন্ন হয় তা আমরা জানতেও পারি না। উদ্ধব, কৃষ্ণের সাথে সাথে আমাদের ধর্মকর্ম সব শেষ হয়ে গেছে, কেবলমাত্র শূন্য প্রাণ পড়ে রয়েছে। মুকুন্দের পদচিহ্ন ভূষিত যমুনার তীর, গোবর্ধন পর্বত, বনভূমি এবং তার খেলার জায়গাগুলি দেখতে দেখতে এবং তার কথা চিন্তা করতে করতে আমরা কৃষ্ণ ভাবে তন্ময় হয়ে যাই। আমাদের আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না। ঘরের মধ্যে থাকলে কৃষ্ণের স্মৃতি বেশি করে মনে পড়ে, তাই তাকে ভোলবার জন্য একটু বাইরে যাই। কিন্তু বাইরে গিয়েও তো তাকে ভোলবার উপায় নেই। বৃন্দাবনে এমন কোনো স্থান রয়েছে যেখানে কৃষ্ণ কোনো রকম লীলাদি করেনি? সুতরাং যেখানেই যাই, যেখানেই কৃষ্ণ চিন্তায় মনোজাতি তৎ আত্মানাম, আমরা একেবারে তন্ময় হয়ে যাই, চেষ্টা করেও যে তাকে ভুলতে পারি না। উদ্ধব অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে নন্দরাজকে দেখছেন এবং তার কথা শুনছেন, কিন্তু ঠিক হৃদয়গম্য করতে পারছেন না।
কৃষ্ণকে উদ্ধব মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, কিন্তু কৃষ্ণের উপস্থিত ছাড়া তার কথা চিন্তা করে গোপরাজের মতো তিনি তো কৃষ্ণময় হতে পারেন না। উদ্ধব ভাবছেন, বাৎসল্য প্রেমের এই রকম তীব্র আকর্ষণের কথা তো আমার আগে জানা ছিল না। নন্দরাজ কৃষ্ণের মাধুর্যময় বাল্যলীলার কথা বলতে বলতে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তার এই বিহ্বলতার কারণ হলো তার পুত্র সেন। পাছে উদ্ধব ভাবে যে পুত্র সেনে গোপরাজ এত বিহ্বল হচ্ছেন কেন। তাই নন্দরাজ এবার কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করতে দেখাতে চাইলেন যে কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নয়। নন্দরাজ বললেন, গর্গ আচার্যের কথা থেকেই আমি জেনেছি যে রাম এবং কৃষ্ণ এরা দুইজনেই দেব শ্রেষ্ঠ। দেবতাদের বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্য তারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের বাল্যলীলা থেকেও তাদের ঈশ্বরীয় মহিমা বোঝা যায়। যে কংস এত শক্তিশালী ছিল, কৃষ্ণ তাকে অবলীলাক্রমে বধ করেছে। 1 সপ্তাহ ধরে কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিল। শুধু কি তাই, কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজে থাকার সময় প্রলম্ভ, ধেনুক, তৃণাবত, বকাসুর প্রভৃতি দেব বিজয়ী মহা অসুরদের যেন খেলতে খেলতেই বধ করেছিল। উদ্ধবকে কৃষ্ণের মহিমা এবং বলবীর্যের কথা বলতে বলতে নন্দরাজের মনে হলো, এমন যে দেবের দুর্লভ পুত্র, সেই পুত্র রত্নকে পেয়েও আজ আমরা তার কাছ থেকে দূরে রয়েছি, এর চেয়ে দুঃখ আর কি হতে পারে। নন্দ যশোদার ছিল শুদ্ধ বাৎসল্য ভাব। কৃষ্ণ আমার শিশু মাত্র। এই বাৎসল্য ভাবের মধ্যে ঐশ্বর্যের নাম গন্ধও ছিল না। যদিও তাদের চোখের সামনে কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ, কালীয় দমন প্রভৃতি ঐশ্বর্য লীলা সকল সংঘটিত হয়েছিল, তবুও কৃষ্ণের প্রতি তাদের পুত্র সেনের কিছুমাত্র কমতি হয়নি। তাদের পুত্র সেনে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য কিংবা মহিমার কোনো স্থান ছিল না। তবে যে নন্দরাজ এখানে নিজেই কৃষ্ণের মহিমার কথা বলছেন। সুখদেব বললেন, কৃষ্ণ অনুরক্ত নন্দরাজ কৃষ্ণ কথা চিন্তা করতে করতে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং বাৎসল্য সেনের আবেগে তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। নন্দরাজের মুখ থেকে কৃষ্ণের চরিত্র কথা শুনতে শুনতে যশোদা অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন এবং পুত্র সেনে তার স্তন থেকে দুগ্ধ খরিত হতে লাগল। ভাবাবেগে তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না। কৃষ্ণের প্রতি নন্দ যশোদার অতুলনীয় পুত্র সেন দেখে উদ্ধব অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে মুগ্ধ হলেন। উদ্ধব কৃষ্ণের ভক্ত, তবে তার ভক্তির মধ্যে জ্ঞানের মিশ্রণ ছিল। উদ্ধবের কৃষ্ণ ভক্তি ছিল কৃষ্ণের ভগবদ্বত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু নন্দ যশোদার ছিল শুদ্ধ বাৎসল্য ভাব। এর মধ্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য অথবা মহিমার কোনো স্থানই ছিল না। উদ্ধব তার নিজের ভাব অনুযায়ী নন্দ যশোদার কৃষ্ণ প্রীতি ও বাৎসল্য অনুরাগ দেখে চমৎকৃত হলেন, কিন্তু উদ্ধব যেটি অনুভব করতে পারলেন না সেটি হচ্ছে নন্দ যশোদার কৃষ্ণ বিচ্ছেদের দারুণ ব্যথা। উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, আর নন্দ যশোদার কাছে কৃষ্ণ হচ্ছে শুধুই মাত্র তাদের শিশুপুত্র। উদ্ধব তার ভাব নিয়ে এবার নন্দ যশোদাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন, হে মানব, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে জগতের দেহধারীদের মধ্যে আপনারা দুজনেই শ্রেষ্ঠ, অতিশয় প্রশংসার যোগ্য, কারণ জগৎগুরু শ্রী নারায়ণের ওপর আপনাদের এই রকম ভাব, বুদ্ধি, অনুরাগ স্থাপিত হয়েছে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের একান্ত সচিব এবং প্রিয় সখা হলেও মুখ্যত তিনি কৃষ্ণের জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত। কৃষ্ণকে তিনি ভগবান বলেই জানেন।
তিনি জানেন কৃষ্ণ লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে জগতের সব কিছু ত্যাগ করে কেবল তাকেই ভালোবাসতে হবে। যারা তা করতে পারেন জগতে তারাই ধন্য। নন্দ যশোদা জগতের সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র কৃষ্ণ ভাবনাতেই তন্ময় হয়ে আছেন। তাই উদ্ধব তাদের প্রশংসা করলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে পুত্রভাবে ভালোবেসে তার অদর্শনের নন্দ যশোদার যে তীব্র উৎকণ্ঠা, পরম ব্যাকুলতা, সেইটি উদ্ধব অনুভব করতে পারলেন না। উদ্ধবের পক্ষে তা অনুভব করা সম্ভবও নয়। কারণ উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ভগবান এবং পরম স্নেহস্পদ একান্ত নির্ভরশীল শিশুপুত্র। এই দুটি ভাব একসঙ্গে থাকতে পারে না। উদ্ধব ভাবলেন, ভগবান কৃষ্ণে পুত্র বুদ্ধির অভিনিবেশ হওয়াতেই কৃষ্ণ বিচ্ছেদের দুঃখে নন্দ যশোদা এত কষ্ট পাচ্ছে। তাদের যদি কোনো রকমে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব ঐশ্বর্যময় ভগবান, তাহলে নন্দ যশোদার বাৎসল্য ভাবের লাঘব হবে। আর বাৎসল্য ভাবের লাঘব হলেই তাদের কৃষ্ণ বিচ্ছেদ জনিত দুঃখেরও লাঘব হবে। এই ভেবে কৃষ্ণের স্বরূপ এবং ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্ধব একটা ভাষণ দিলেন। বললেন, কৃষ্ণ বলরাম এরা বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ। আবার কৃষ্ণ এবং বলরাম আলাদা নন, এরা একই। যারা মৃত্যুর সময় ক্ষণকালের জন্য কৃষ্ণে মন স্থির করে দেহত্যাগ করেন, তারা সর্বকর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জ্যোতির্ময় অপ্রাকৃত মূর্তি ধারণ করে পরম গতি লাভ করেন। বিষ্ণু আত্মা এবং বিশ্বের কারণ নারায়ণ, যিনি জীবের কল্যাণের জন্য দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই কৃষ্ণে আপনাদের এমন প্রীতি, সুতরাং আপনাদের সুকৃতির আর বাকি কি আছে? আপনারা কৃতকৃত্য হয়েছেন। নন্দরাজের ভাব বুঝে উদ্ধবের মনে হলো যে কৃষ্ণের ভগবদ্ভক্তা এবং মহিমার কথা শুনে কৃষ্ণের প্রতি তাদের অপপত্য ভাব এবং কৃষ্ণ বিচ্ছেদের দুঃখ তো কম হলোই না, বরং আরও বেড়েই গেল। উদ্ধব বুঝলেন এদের অতল অপত্য শ্রেণীর মধ্যে কৃষ্ণের ঈশ্বরতত্ত্বের কোনো স্থানই নেই। উদ্ধব ভাবতে লাগলেন, ভগবানকে পাবার জন্য যারা কাঁদতে পারেন তারাই ধন্য। সুতরাং তার বলা উচিত, আপনারা কৃষ্ণের জন্য আরও বেশি করে কাঁদুন। কিন্তু সান্ত্বনা দিতে এসে এটাই বা কেমন করে সান্ত্বনার কথা? কৃষ্ণের প্রতি নন্দ যশোদারও পুত্র বুদ্ধি যে কত গভীর তার হদিশ করতে না পেরে উদ্ধব হতভম্ব হয়ে পড়লেন। লৌকিক জগতে পুত্র শোকাতুর ব্যক্তিকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করা হয়, মিথ্যা অনিত্য সংসারে স্ত্রী পুত্রের ওপর আসক্তি দুঃখের মূল কারণ। সুতরাং এই আসক্তি ত্যাগ করে নিত্য বস্তু শ্রী ভগবানে মন দাও, তাহলেই তোমার সকল দুঃখ দূর হবে। কিন্তু এখানে ভগবান কৃষ্ণকেই নিজের পুত্র বলে ভেবে নন্দ যশোদা তার বিচ্ছেদের মননাধিক কষ্ট পাচ্ছেন। সুতরাং এদের কি বলে সান্ত্বনা দেব? কৃষ্ণের ঈশ্বরতত্ত্ব ও মহিমা দেখে এবং শুনে বসুদেব দেবকীর বাৎসল্যভাব শিথিল হয়েছিল। কংস বধের পর কৃষ্ণ যখন কারাগারে বসুদেব দেবকীর কাছে গিয়েছিলেন, তখন তারা পুত্র কৃষ্ণকে প্রণাম গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু নন্দ যশোদার বাৎসল্যভাব এতই প্রগাঢ় যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ওই মহিমাদির বর্ণনায় তাদের পুত্র শ্রেণ আরও বেড়ে গেল। বাৎসল্য শ্রেণের সাগরে কৃষ্ণের ঈশ্বরতত্ত্ব ও মহিমার জ্ঞান ডুবে গেল। উদ্ধব ভাবছেন, কৃষ্ণের ভগবদ্ভক্তা এবং স্বরূপের কথা বলে এদের বাৎসল্য ভাবকে শিথিল করা যাবে না।
একমাত্র কৃষ্ণের প্রত্যাগমনের কথা বললে নন্দ যশোদার দুঃখ হয়তো একটু লাঘব হতে পারে, এই ভেবে উদ্ধব বললেন, আপনারা আর দুঃখ করবেন না, আমাদের অসীম বাৎসল্য সেন এই কৃষ্ণকে ব্রজে নিয়ে আসবে, আপনারা তাকে নিকটেই দেখতে পাবেন। এইটুকু বলতেই উদ্ধব তাদের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে নন্দ যশোদা যেন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইছেন কবে কখন আমরা কৃষ্ণকে এখানে দেখতে পাব। উদ্ধব ভাবলেন আর এক মহাবিপদে পড়া গেল, এখন এদের কি উত্তর দেব। যদি বলি 5 দিন পরে আসবেন, তবে কোনো রকমে নয় 5 দিন সব দুঃখ সহ্য করে রইলেন, কিন্তু ষষ্ঠ দিনও যদি কৃষ্ণ না আসেন তাদের নন্দ যশোদা এবং অপর ব্রজবাসীরা নিশ্চিত কৃষ্ণের শোকে মারা যাবেন। আর যদি বলি তিনি 5 বছর পরে আসবেন, তবে এই দীর্ঘ সময় কৃষ্ণ বিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করে বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং এখন আমি এদের কি বলে প্রবোধ দেব। উপরন্তর না দেখে উদ্ধব আবার কৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে আরও একটি ভাষণ দিলেন। উদ্ধব বললেন, কৃষ্ণের স্বরূপের কথা আপনাদের তো কিছুটা বলেছি, তিনি সত্য সংকল্প, তার কথা কখনো মিথ্যা হয় না, তিনি আসবেন বলেছেন। কিন্তু আপনাদের যদি আর প্রতীক্ষা করা সম্ভব না হয় তবে বলি শুনুন, কৃষ্ণ আপনাদের অতি নিকটেই রয়েছেন। কাঠের মধ্যে যেমন আগুন থাকে সেই রকম তিনি সকলের হৃদয়েই অবস্থান করেন, সুতরাং তিনি আপনাদের হৃদয়েও আছেন। আপনারা হয়তো ভাবছেন যে কৃষ্ণ আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন, আমাদের ছেড়ে থাকতে তার কষ্ট হচ্ছে, কিংবা বসুদেব দেবকীকে ছেড়ে তিনি আর ব্রজে আসবেন না। এই বিষয়ে বলছি যে কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, তিনি অভিমান শূন্য এবং সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, তিনি সমদর্শী। কৃষ্ণের মাতা পিতা স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় স্বজন বলে কেউ নেই, তারপর বলে কেউ নেই, তার জন্মও নেই এবং দেহও নেই, তবুও তিনি খেলা করার জন্য এবং সাধুদের পরিত্রাণের জন্য দেহ ধারণ করে থাকেন। আপনারা যে ভাবছেন তিনি আপনাদের পুত্র, এটা আপনাদের ভ্রান্ত বুদ্ধির জন্যই হচ্ছে। আসলে তিনি কারোর পুত্র নন, তিনি সংসারের নিয়ন্তা ঈশ্বর এবং সকলেরই আত্মা, তিনি সর্ব আত্মা, জগতের যিনি, জগতে তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। হে নন্দরাজ, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনারা কৃষ্ণকে আমাদের পুত্র বলে মনে করে তার বিচ্ছেদে কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু তিনি তো কারোর পুত্র নন। তার স্বরূপ এবং মহিমার কথা যা বললাম সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করে তার বিচ্ছেদ দুঃখ ত্যাগ করুন, তাহলে দেখবেন তিনি আপনাদের অতি কাছে, আপনাদের অন্তরস্থলে সর্বদাই বিরাজ করছেন। উদ্ধবের কথা শেষ হলো। নন্দ যশোদার চোখ মুখ দেখে উদ্ধব বুঝলেন যে কৃষ্ণের ঈশ্বরতত্ত্ব এবং তার মহিমার কথা তাদের হৃদয়ে একেবারেই প্রবেশ করেননি। নন্দরাজ শ্রী ভগবানে বিশ্বাসী এবং তার গৃহে নিত্য নারায়ণের পূজা হয়। নন্দরাজ ভাবছেন উদ্ধব বলছে কৃষ্ণ হচ্ছে স্বয়ং ভগবান। উদ্ধব আমাদের কী সব অদ্ভুত কথা বলছে। নারায়ণের কোন গুণটা কৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে? নারায়ণ হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ, আর কৃষ্ণ হচ্ছে আমাদের দুগ্ধ পোষ্য শিশু। নারায়ণ হচ্ছেন নিখিল জগতের আশ্রয়স্থল, আর কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ববিষয়ে আমাদের ওপর নির্ভরশীল। নারায়ণ হচ্ছেন সত্যস্বরূপ, শান্ত, অপাপবিদ্ধ, আর কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলে অত্যন্ত চঞ্চল এবং চুরি করে খায়। নারায়ণের ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই, আর কৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর হয়, তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে ওঠে। সুতরাং নারায়ণের কোন গুণই তার কৃষ্ণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া উদ্ধবের কথা মতো ভ্রান্তি বশেই যদি আমরা ভগবানকে পুত্র বলে মনে করে থাকি,
তবে কৃষ্ণ কেন আমাদের সাথে পুত্রের মতোই ব্যবহার করলো? আমাদের ভুল হতে পারে, কিন্তু নারায়ণের তো ভুল হওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, নারায়ণের অশেষ কৃপায় আমরা এই পুত্ররত্ন লাভ করেছি বটে। নন্দ যশোদার দৃঢ় বিশ্বাস কৃষ্ণ তাদের অতি শ্রেণের পুত্র। কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে উদ্ধবের এমন সুন্দর ভাষণটা নন্দ যশোদার ওপর কোনোই প্রভাব ফেলতে পারল না। নন্দ যশোদা যদিও উদ্ধবের কথা মেনে নিতে পারেননি যে কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তবুও উদ্ধবের ব্রজে আসাতে নন্দ যশোদা খুবই উপকৃত হয়েছেন। উদ্ধবের মুখে তারা কৃষ্ণ কথা শুনছেন কৃষ্ণ ভালো আছে, এবং সে নন্দ যশোদা এবং ব্রজবাসীদের কথা ভোলেনি। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ তাদের সংবাদ নেয় এবং ব্রজে এসে তাদের দেখবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। নন্দ যশোদার কাছে এই সংবাদ অত্যন্ত আনন্দদায়ক। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের পিতামাতা নন্দ যশোদার সন্তোষ বিধান করো, তা করতে উদ্ধব অনেক অংশেই সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে ব্রজে এসে উদ্ধবের মহালাভ হলো। কৃষ্ণের ঈশ্বর তত্ত্ব বোধ হতে বসুদেব দেবকীর অপত্য ভাব শিথিল হয়েছিল। বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন হতভম্ব হয়েছিল, তার সখ্যভাব চলে গিয়েছিল। কিন্তু নন্দ যশোদার বেলায় উদ্ধব দেখলেন যে কৃষ্ণের প্রতি অপত্য স্নেহ এবং মমত্ব বোধ তাদের এতই গভীর এবং তীব্র যে সেখানে কৃষ্ণের ঈশ্বর তত্ত্ব কিছুমাত্র দাগ কাটতে পারল না। এমন বাৎসল্য ভাব উদ্ধব পূর্বে কোথাও দেখেনি এবং শোনেননি। বাৎসল্য ভাবের এই অপার মহিমা দেখে উদ্ধব মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন, আর জ্ঞানের গরিমা দূর হলো। ভগবান যখন মানুষ হয়ে এসে মানুষী লীলা করেন, তখন অতি ভাগ্যবান কেউ কেউ সেই মানুষী রূপী ভগবানের সাথে মানুষের মতোই বাৎসল্য মধুর প্রকৃতি ভাবে ব্যবহার করে ভক্তির উচ্চতম স্তরে পৌঁছে যান। সেখানে ভক্তের মানসী ভাবের কাছে ঈশ্বরের ঈশ্বরতত্ত্ব তুচ্ছ হয়ে যায়। নন্দরাজের সাথে কথা বলেই উদ্ধব এইটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, আর তারই ফলে উদ্ধবের পক্ষে কৃষ্ণগত প্রাণা গোপীদের সামনে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। সুখদেব বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, নন্দরাজ এবং কৃষ্ণ অনুচর উদ্ধবের এইরূপ কথাবার্তাতেই সেই রাত্রি শেষ হয়ে গেল। তখন বিভিন্ন গৃহে গোপীরা দীপ জ্বালিয়ে ঘর পরিষ্কার করে দধি মন্থন করতে লেগেছেন। ভোর হয়ে গেছে। গোপ বালকেরা দধি মন্থন করতে করতে উচ্চস্বরে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করতে থাকল। দধি মন্থনের শব্দের সাথে সাথে কৃষ্ণ গুণগান একত্রিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ওই শব্দে চতুর্দিকের অমঙ্গল সূচক দূর হলো। প্রশ্ন হতে পারে, কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পর ব্রজবাসীদের সকলেই তো কৃষ্ণ বিচ্ছেদে কাতর। তাদের তো আহারে বিহারে গৃহকর্মে মন থাকার কথা নয়। সুতরাং এখানে যে বলা হলো গোপীরা আগের মতোই গৃহকার্যে রত থাকেন, তা কেমন করে সম্ভব? এর উত্তরে বৈষ্ণব তোষণী টিকায় বলা হয়েছে যে গোপীদের মধ্যে ভাবের পার্থক্য ছিল। তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন উৎকণ্ঠা প্রধান এবং কেউ ছিলেন বিশ্রম্ভ প্রধান। উৎকণ্ঠা প্রধান ভক্ত হচ্ছেন তারাই যারা কৃষ্ণের জন্য সদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন, যেমন নন্দ যশোদা এবং কৃষ্ণের প্রেয়সী গোপীরা। আর বিশ্বম্ভ প্রধান ভক্ত হচ্ছেন তারা যারা সর্বদাই ভাবেন যে কৃষ্ণ তাদের সাথেই রয়েছেন, সুতরাং তাদের কৃষ্ণ বিরহ নেই। এরা হচ্ছেন কৃষ্ণের সখারা এবং কোনো কোনো গোপীরা। এই বিশ্বম্ভ্রব প্রধান গোপীরাই পূর্বের মতো সংসারে কাজকর্মাদি করতেন।
আগের দিন সন্ধ্যা হয়ে যাবার পর উদ্ধব ব্রজে এসে পৌঁছেছিলেন। তার উপর গোখুর উত্থিত ধুলার চারিদিক অবচ্ছন্ন থাকায় উদ্ধবের রথ কেউ দেখতে পায়নি। আজ ভোর হতেই ব্রজবাসীরা নন্দ আলয়ের সামনে সুবর্ণের অলঙ্কৃত রথ দেখে সবিস্ময়ে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলেন, এ রথ কার? গোপীদের মধ্যে একজন উৎকণ্ঠা প্রধান গোপী ক্রোধ ভরে বলতে লাগলেন যে অক্রূর তার প্রভু কংসের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমাদের কমললোচন কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিল। সেই অক্রূরই কি আবার এখানে এসেছে? তার আসার প্রয়োজন? আর একজন গোপী বললেন, রথ দেখে তো মনে হচ্ছে অক্রূরেরই বটে। কংস তো মরেছে, মৃত ব্যক্তির জন্য পারলৌকিক কাজ করতে হয়। অক্রূর তো কৃষ্ণকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের মেরেই রেখে গেছে। এখন আমাদের মাংস দিয়ে পিণ্ড করে সে তার প্রভু কংসের পিণ্ডদান করবে, তাই সে আবার এসেছে। আর একজন গোপী বললেন, হায়, কে যে তার অক্রূর নাম রেখেছিল জানি না, কিন্তু তার কাজ দেখে তো মনে হচ্ছে সে অত্যন্ত ক্রূর নিষ্ঠুর, নইলে আমাদের হৃদয়মণিকে সে আমাদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারত না। হায়, কেমন যে আমাদের নন্দনকে আবার দেখতে পাব। কৃষ্ণ বিচ্ছেদে ব্যথাতুরা গোপীরা যখন এইসব কথা বলাবলি করছিলেন, সেই সময় উদ্ধব স্নান আহ্নিক সেরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। উদ্ধব দূর থেকেই তাদের কথা শুনতে পেয়েছেন, তাই কৃষ্ণ বিচ্ছেদের এই মর্মস্পর্শী আর্তি শুনে উদ্ধব বুঝলেন এদের কৃষ্ণ প্রেমের তুলনা নেই। উদ্ধব নিজেও কৃষ্ণের একান্ত ভক্ত এবং এই নিয়ে তার একটু অভিমানও ছিল, কিন্তু গোপীদের সামনে দাঁড়িয়ে আজ তার মনে হলো যে তার নিজের কৃষ্ণ ভক্তি এদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। তিনি মনে মনে এদের চরণে প্রণত হলেন। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। আজ ভাগবত কথা উদ্ধবের ব্রজে গমন আজ এখানে স্থগিত রাখলাম। আগামী দিন আমরা আবার পরবর্তী ভিডিওতে এই উদ্ধবের ব্রজে গমন পরবর্তী অংশ শুনব। ভাগবতকে এখানে বিশ্রাম দিলাম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই ভালো থাকবেন।